जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪ ਤਿਲਕ ਚੰਚੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। गिरफ्तारी ਤੇ शहीदी आप ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार कर लिया गया। आप इस्लाम धर्म ना कबूल करके चांदनी चौक की कोतवाली ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਡੋਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਨ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आपने अपना सीस दिता। ये महान बलिदान नवंबर 1675 ईस्वी में होया सी। इत्थे अजकल गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है। गुरु तेग बहादुर जी ने मानव जाति को संदेश दिता कि डरन वाला कायर है ते डराउण वाला जलम है। इसलिए ना किसी तो डरो ते ना किसी नूं डराओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगला बच्चा किरतजीत सिंह। कीरतजीत सिंह सन ऑफ गगनदीप सिंह सन ऑफ तजिंदर सिंह। हाँ जी करणवीर सिंह हजे तक नहीं है। जे आगम सिंह ते करणवीर सिंह आ गए ने तो प्लीज़ मैंने दस सकते हैं इस बच्चे तो बाद साइड से। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिते आबाज नहीं रहना धर्म सिर दिते आबाज नहीं रहना। सन 1675 ईस्वी विच पंडित कृपा राम समेत 16 होर पंडित नंदा दी पुरी श्री अनंदपुर साहिब विखे अपनी पुकार त्याग दी मूर्त विराग दी सूरत गुरु नानक दी माला दे नावे मनके शहीदा दे सरताज दे पोतरे धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को आए ते कहा सतगुरु जी साडे धर्म दी राखी लई सिर देना पैना है। पाप के औरंगजेब दे जबर दे सामने सबर वाली दी लोड़ है जो सिर्फ तुसी प्रतख मूर्त हो। जो दीवान की समाप्ति हुई तो पंडित कृपा राम जी ने खड़े होकर सतगुर पासा अरदास की। दुखी बेप जो चल आए पुरी आनंद बाह साडी पकड़िए श्री हर गोबिंद के नंद। पंडित जी आख्या असी सुने हैं सुदर्शन चक्र नाल हाथी नू बचाया। द्रौपदी दी पत रखी असी सुने हैं सुदामी दी दरिद्रता गवाई। काली युग विच साडी बाह पकड़न वाला कोई नहीं। तुसी साडे वास्ते विष्णु भी हो साडी पट टकण वाले कृष्ण भी तुसी हो। गुरु तेग बहादुर साहब जी गज के बंधन काटन हारे तुम गुरु नानक है अवतारे। अवतारे तो पाव के गुरु साहब जी दा प्रकाश 1621 ईस्वी विच धन श्री गुरु रामदास जी दी नगरी श्री अमृतसर साहिब विखे कर्मा वाली मां माता नानकी जी पिता धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे गृह विखे होया। बचपन का नाम त्याग मातो तेग बहादुर पिता जी नाल करतारपुर साहिब की जंग जितन तो बाद मिलिया ते फिर गुरु तेग साहिब दा बनदा सफर 26 साल 9 महीने 13 दिन दे कड़दे तप तो बाद गुलादे दे रूप विच प्रतख करवाया है। गुरु साहिब जी दे महल माता गुजरी ते सुपुत्र बाल गोबिंद साहिब जी हन। श्लोक माला नावां तो इलावा तिलंग राग जैजमती राग विच भी बाणी उच्चारण कीती है। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलो में का। जब बाल गोबिंद जी ने कहा पिता जी आप जी तो केड़ा वड्डा महापुरख है तां गुरु तेग साहिब जी ने पंडितां नूं कहा सतगुर ने इन्ने तीज दई आखिया ने तुसा दी रक्षा गुरु नानक कर गया। ते फिर पंज सिख भाई सतीदास जी भाई मतीदास जी भाई दयाला जी भाई गुरदित्ता जी ते भाई जैता जी समेत दिल्ली वाल चाले पा दिते। भाई सतीदास नूं रूह विच बन के अग्न पेट कीता। भाई मतीदास नूं रूह
ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਖਵਾਉਣ। ਫਿਰ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ को पहुंचाया ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਮਨਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਤੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੇਤ ਮਿੰਟਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਕਰ ਨੌਨੇ ਦਾਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਗਲੀ ਬੱਚੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੱਚੀ ਰੁਬਾਨੀ ਕੌਰ ਰੈਡੀ ਰਵੇ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। हाँ जी, मनप्रीत कौर डॉटर ऑफ सुरजीत कौर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज आप जी ने गुरु तेग बहादुर जी के परिवार का साझी करन जा रही हूँ। गुरु तेग बहादुर सिखां दे नौवें गुरु सन। उन्हों दे परदादा जी गुरु रामदास जी, उन्हों दे दादा जी गुरु अर्जन देव जी, उन्हों दे दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उन्होंने माता नानकी जी, उन्होंने वाइफ माता गुजरी जी, उन्होंने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने पुत्र चार साहिबजादे बाबा जीत सिंह जी, बाबा गुजार सिंह जी, बाबा जोबर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। उन्होंने पद्धति की 26 years 9 months 30 days और शहीद हुए सी चौंक दिल्ली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहा। अगली बच्ची रुबानी कौर। रुबानी कौर तो बाद रहमत कौर रेडी रहे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਅਰਚਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਆਏ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੁਬਾਨੀ ਕੌਰ ready? ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕੂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It is with a deep sense of satisfaction and love that I briefly share the life of the ninth master, Guru Tegh Bahadur Ji, who was a human rights champion in the 17th century. Guruji was a son of the sixth master, Guru Har Gobind Sahib Ji. At a very young age, Guruji learned poetry, philosophy, and history from Bhai Gur Das Ji, horse riding and swordsmanship from Bhai Bidhi Chand, and warfare skills from Jatiman. Still, his main source of inspiration was his father, Guru Har Gobind Sahib Ji. At a very young age, Guruji heard the details of the martyrdom of his grandfather, Guru Arjan Dev Ji, and other inspirational Sikh stories. He developed tenderness of a poet and resolve and courage of a warrior. Since childhood, he displayed a fearless attitude in nimbleness and action. In the 17th century, under the Mughal Emperor Aurangzeb, in the vast empire of Hindustan, the choice of religion was suppressed and citizens were not given this privilege. Non-Muslims were forcibly converted to Islam. Their religion centers were demolished and they were tortured unless they converted. In those difficult times, Brahmin Pandit from Kashmir saw a beacon of hope in the ninth master, who was known far and wide for a fearless and courageous approach for one and all. When Kashmiri Pandit pleaded for Guruji's intervention to stop forced conversion by Aurangzeb, history reports that, in response to Guru Sahib's query, it was his son, Gobind Rai, who said that noble soul sacrificed its required to stem this violation of religion rights, and that the Guru should step in. Aurangzeb was enraged and ordered the forceful conversion of the Guru. Upon resistance, he and his Sikhs were brutally tortured and martyred in Chandni Chowk, New Delhi. Bhai Mati Das Ji was sawed alive. Bhai Sati Das Ji was wrapped and caught and set on fire. And Bhai Dhyala Ji was boiled alive. They sacrificed their lives, but they never gave up their religion. After the martyrdom of Guruji, Sikhs had to face a hardship of torture, as Mughals wanted to eliminate Sikhs so that they could convert everyone to Islam. Sikhs were not even allowed to cremate Guruji's body. Bhai Jetha Ji had to dress as a scavenger and take Guruji's head. He had to rush to Anandpur Sahib to meet Guru Gobind Singh Ji, who was very overwhelmed to see his father's head and bestowed a title of Rang Reta Guru Ka Beta. Bhai Lakhi Shah Vanjara also seized an opportunity to place Guruji's body on a cart and rush to his village for cremation. He placed Guruji's body inside a hut and set the hut on fire. Guruji's lives and teachings are truly inspirational. One lesson that inspired me most from Guruji's life is to be courageous. Guruji's message is, "Beka humko detne, nepe manit an." Guruji says, "Frighten none, fear none." May we all be inspired by his life and walk on this path to experience the presence of Akal Purakh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਅਗਲੀ ਬੱਚੀ ਰਹਿਮਤ ਕੌਰ।
ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮਲੋਕ ਪਾਇਓ ਬਿਰਤਾ ਕਾਲ ਗਵਾਇਓ। My name is Rahmat Kaur and today I am going to give you a brief summary of the life of Guru Tegh Bahadur Ji, 9th Guru of the Sikhs. Guru Tegh Bahadur Ji was born in 1621 in Amritsar at the house known as Guru Ke Mahal. Guruji's parents were Guru Hargobind Sahib Ji, the master of Miri and Piri, and Mata Nanki Ji. Guruji's birth name was Tyag Mal. Guruji had 4 brothers and 1 sister. Guruji learned all of the religious scriptures from Bhagavad Ji, and Bhai Ji gave Guruji weapons training. In 1632, Gurdaspur was being attacked by Pandey Khan, and Guru Hargobind Sahib Ji led the Sikhs in defending against him. After seeing bravery shown by his son, he changed his son's name to Tegh Bahadur. Tegh means master of sword and Bahadur means brave. Guruji has 57 sloks and 59 sabats across 15 rags in Guru Granth Sahib Ji. In 1664, right before Guru Harkrishan Sahib Ji, our 8th Guru, became one with the Kalpurab, he said, Guru Baba Apagala, meaning the next Guru is Apagala. Many people claim to be the Guru, but only Guru Tegh Bahadur Ji asked for the furthest one. After my Makkan Sir discovered this was the Guru, he also all to hear Guru Ladore, Guru Ladore. In 1675, 16 Kashmiri Pandits came to ask Guru Tegh Bahadur Ji's help against Aurangzeb, who wanted to convert India into an Islamic country and began to convert Hindus into Muslims. Guru Tegh Bahadur Ji promised them no one would leave the house and not be disappointed. Guruji sent a message to Aurangzeb saying that if he could convert Guruji, then everyone else would be ready to follow. In 1675, Guruji left for Delhi with Bhai Mati Das Ji, Bhai Sati Das Ji and Bhai Dayala Ji. While they were going to Delhi, they got arrested. They refused to convert and were murdered. Bhai Mati Das Ji was sawn alive. Bhai Sati Das Ji was wrapped in cotton and set on fire. And Bhai Dayala Ji was made to sit in a pot of boiling water. Guru Tegh Bahadur Ji was publicly beheaded. This heartbreaking event happened at Chandi Chowk, Delhi, where Gurdwara Sheesh Ganj Sahib is now located. Bhai Jayanta Ji disguised himself as a sweeper, put Guruji's head in a basket, covered it with cloth, and proceeded towards Anandpur Sahib with Bhai Nehru Ji and Bhai Adda Ji. Tilk Chanju Raka Prabdaka, Kino Bado Kalu Mein Saka, Sadan Het Itti Jinkari, Sheesh Diya Parsina Uchri. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਅਗਲੀ ਬੱਚੀ ਸਰਗੁਣ ਸੈਣੀ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਸਰਗੁਣ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਰੈਡੀ ਰਵੇ। ਸਰਗੁਣ ਸੈਣੀ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨਾਮਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਜੈ ਵਿੰਦ ਚਰ ਕੋ ਮੀਨਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ 4 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਾਲਾ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਪੀਰੋ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਤੇ ਜੌਹਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अगली बच्ची सीरत कौर, डॉटर ऑफ जसविंदर सिंह। सेंटर च खड़े होना, सेंटर च। Okay? Wait. जसविंदर सिंह, सीरत कौर, डॉटर ऑफ जसविंदर सिंह। साकारन किया धर्म गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनाल दे आवे ताए सबथाए हुए सहाय। मेरे प्यारे सतगुर श्री गुरु नानक देव जी प्यारी सासना जी गज के बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप असीस बख्शो गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन सिक्ख्या ते शहादत बारे कुछ बोल सका। शहादत अरबी दा शब्द है जिस दा भाव है ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤੱਕ ਵਹਾ ਦੇਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਥਕ ਸਗਮੈਂਟਿਆਡਮ a person was killed for the what they believe। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਬਲੀ ਜਾਂ ਬਲੀਦਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਬਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮ ਪਾਉ ਖੋਵਣਾ, ਪਾਪ ਜੋ ਸਿਰਤ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ
ਡਰ ਅਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1621 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। 1632 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੇਸ਼ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1654 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਤੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਚੱਕ ਨਰਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੀਰ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਗੈਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਰ ਭੇਟ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਆਪ ਵੀ ਸੀ ਸਰੋਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਠੀਕਰ ਫੂਲ ਸਿਰ ਪਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਸੀधा ठीकर पाने के गुरु जी शहादत दे के प्रभु परवान हो गए। एक और कोई हो नहीं कर सकिया जो गुरु जी ने आप जी धार्मिक आजादी ते मनुखी अधिकार की राखी लई अपना जीवन वार के दिती, जिस करके आप जी तामजी चादे दे नाम वजों भी जाना जाता है। गुरु साहिब की शहादत सदका ही खालसा पंथ की स्थापना हुई। गुरु तेग बहादुर जी कृपा कर हुनिया पुला चुका दी माफी बख्शना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी बच्ची सीरत कौर सो ग्रुप 1 ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨਲੈਸ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਗਮ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਤੇ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਨਜ਼ਰਤ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਜੱਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 5ਵੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜਸ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 2-2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਬੈਠਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਅਰਚਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਅਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਰੂਮ ਆ ਉੱਥੇ ਅਰਚਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਆ ਜੱਜਸ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਫॉर ਗਰੁੱਪ 2। ਸੋ ਗਰੁੱਪ 2 ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅੰਤਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਬੋਸਟਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ from ਨੈਜ਼ਰਤ ਰੈਡੀ ਰਵੇ। Judges ready? ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बल होआ बंधन छुटे सबके छोट पाए, नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में तुम ही हो सहाय। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੌਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 1634 ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਬਾਬੂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਤੀਮਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੋ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਮੱਲ ਨੇ ਜੋ ਤੇਗ ਦਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 1675 ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 500 ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 9 ਸਿੱਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਮਦਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਤੇਗ ਦਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਲੜਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ठीकर फोड़ दली सिर प्रभु किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हु आन, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हु आन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜੇ ਟੇਬਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾ। ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ son of ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ from ਨੈਜ਼ਰਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੁੱਡੀ ਗੁਰਸ਼ੀਨ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰੈਡੀ ਰਵੇ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਆਇਆ।
तेग बहादुर सिमरिए करनो नित्या बेताए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। गुरु प्यारी साध संगत जीओ गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेग ਦੇ ਤਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਾਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਈਸਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆਪ ਜੀ ਸੂਰਵੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। 1632 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1632 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ 1664 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਛਾਲਾ ਵਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਨਾ ਦੀਆਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਖਣ ਛਾਲਾ ਵਾਣਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਖ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਛਾਲਾ ਵਾਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸੁਖਣਾ ਤਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਛਾਲਾ ਵਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਤੀਰਮਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਰੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਦੇ ਮੂਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਮਾਕੂ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਪਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤਨ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ में हेत साखा जन किया, शीश दिया पर सदा ना दिया। बोले सो निहाल। अगला है जी गुरशीन कौर, डॉटर ऑफ नवनीत कौर। ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ चल बिना
ਮਾਲਕਾ, ਚੰਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਮਾਲਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਜਪਤੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਰਾਤ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਤੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਰਾਤ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਦੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੁੱਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 1, 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1632 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਚੋਣ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। 1634 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ 20 ਮਾਰਚ 1665 ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੱਖਣ ਚਾਲੂਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਮਲ ਕੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਖਨਾ ਦੀਆਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਖੇ ਅੱਗੇ 55 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੱਖਣਾ ਸਕਣਾ ਤੂੰ 500 ਦੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹਪੁਰਖ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਬੂਲਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ son of ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ from Connecticut। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਨਾਮ ਸਿੰਘ son of ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ।
ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਛਤਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਰਨੋਂ ਨੇ ਦਾਵੇ ਥਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय। ਮੈਂ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ 1621 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 4 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਭੈਣ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਨ। 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਏ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਏ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਈ संग समाई। एक बार कुछ कश्मीरी पंडित गुरु जी को मदद मंगन ले अनंदपुर साहिब आए। औरंगजेब जबरदार हिंदुवान इस्लाम विच बदल रहा सी। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤੂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਈ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਹਿੰਸਾ का जिन किया शीश दिया बरसरार ना दिया। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਰ ਹੈ। Impose no fear unto others and have no fear of anyone। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਇਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਪਨਾਮ ਸਿੰਘ son of ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਵੈਦਰ ਕਾਫੀ
ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਦਰ ਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਪਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। आओ संगत जी, दुनिया विच नहीं जिसदा कोई सानी, उस गुरु लसानी दी गल करिए। अमृतसर विच जिन्हां दा जन्म होया, उस ब्रह्म ज्ञानी दी गल करिए। छेवें गुरु दा लाडला लाल सी जो, उस अंतर ध्यानी दी गल करिए। दित्ती गई जो चांदनी चौक के अंदर, उस पावन कुर्बानी दी गल करिए, उस पावन कुर्बानी दी गल करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। त्याग दी मूरत, धर्म दी चादर, नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आगमन सन 1621 ईस्वी ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ 1632 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1664 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1665 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਡੋਲ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁੰਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਬਖਸ਼ੀ।
ਸੀਸ ਉਗਰਾ ਨੇ ਵਾਰ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਜ਼ਰਤ। ਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। मरने की चिंता नहीं, जीवन के ने आस, तू सनम जिया प्रित पाले, लेखे सास के रास। अंतर गुरमुख तू वसैल, ज्यो पावै त्यों निर्जास। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਨੂੰ 1621 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਮਾਣੇ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਈ ਲਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਲ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਜਪ ਅਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ 1666 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਵਜੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 116 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ 15 ਰਾਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਧਾ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ, ਬਸੰਤ, ਸੋਰਠ ਅਤੇ ਰਾਗ ਤਿਲੰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਪੱਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਨਾ ਦੀ ਪਕੜਿਆ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਬਾਣ ਨਾ ਛੋੜਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਤਰ ਪਈਆ ਤਰੁ ਨਾ ਛੋੜਿਆ। 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਗੁੰਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,
मैं हाँ तेग ते परख ले तेग तू भी, एक दो नहीं परख ले 100 तेगा। मैनू तेग बहादुर दा लकब मिले, मेरा कुछ नहीं सकदिया खो तेगा। मैं तां जमदिया ही तेगा दी शाम आनी, मेरे पिता ने पैनिया 2 तेगा। मेरे पिता दी अड़त बहादुरी ते रहा परखदा तेरा प्यो तेगा। हुण वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुੱਤ ने मोनिया ओ तेगा, ओदी तेज चो जेड़ी तेग निकलू लखा लोगी देनिया ओ खो तेगा, लखा लोगी देनिया ओ खो तेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नरवीर सिंह सन ऑफ अमरपाल सिंह from Connecticut. (2635) JFL ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ TAJ 9124। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ नहीं के आंसू सुखाने चला हूँ। 11 नवंबर 1675 ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕੀ ਅਤੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। उस चांदनी के चौक ने देखा कमाल है, कुर्बानी तेरी सतगुरु बेमिसाल है। गुरु जी की बाणी मन ते तन दे सारे रोग मिटा दिंदी है। गुरु जी कहते ने कि क्रोध मनुख दा सब तो वड्डा दुश्मन है अते माफी सब तो वड्डा गुण। गुरु जी फरमाते हैं, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत तुरजन की, ताते अहनस भागो। गुरु नानक दे घर दी वडियाई देखो, जिथे पहली जोत गुरु नानक देव जी जंजू पाण लई मना कर रहे ने ते कह रहे ने, दया कपा संतोख सुत जत गंडी सत वट, अह जनेऊ जी का है ते पांडे घट। पर जदों गल ह्यूमन राइट्स दी आई ते उसी जंजू दी रखिया लई 9वें नानक शहीदी प्राप्त कर गए। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇ ਤਿਨੈ ਹੈ, नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। आओ असी हमेशा सच ते ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होइए, जिवें भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी सच दे नाल खड़े रहे। आओ असी फ्रीडम ऑफ फेथ की आवाज बुलंद करिए, गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई दस्तार सजा के ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। अंत में मैं गुरु साहिब अगे यह अरदास करांगा कि जिवें भाई मक्खन शाह लुबाणा दा बेड़ा पार लंघाया सी ते उवें साडे सारियां दा बेड़ा पार लंघावण। तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिध आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। लो जी, बच्चे ने अरदास करती है महाराज के चरणों च भी एक दिन आएगा कि सिंह होएगा अमरीका का राष्ट्रपति। गुरु साहब किरपा करन। ते अगला बच्चा हैगा जी समरदीप सिंह। समरदीप सिंह तो बाद सुखप्रीत कौर डॉक्टर ऑफ गुरदीप कौर मक्खन शाह तो तैयार रहन जी। ब्रह्मजोत सिंह ते जपनीत कौर जे वो आ गए तो अपना नाम लिखवा दें, वो मिसिंग सीगे। ब्रह्मजीत सिंह पाइन हिल तो ते जपनीत कौर नैजरत तो।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਥਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 1 ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਬਾ ਚੰਦੀਵਾਲ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਜੋਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਬਕਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ 19 ਦਿਨੀ ਜਦ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਆਏ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਤੇ ਖੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਦ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਚਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਚਰਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਜਨੇਊ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣੇ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰਕਾ, ਕੀਨੋ ਪੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਖਾ, ਸਾਧਨ ਹੈਤ ਇਤੀਚਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਛਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੱਚਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਦਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।
ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਤੇ ਖਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ 1632 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਣ ਛੋੜ ਆਦ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਹੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮਾਲਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਣੀ 116 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ 15 ਸਲੋਕ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਨੋਵਾ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1426 ਅੰਗ ਤੋਂ 1429 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਜੈਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ, ਕੀਲੂ ਬੜੂ ਕਲੂ ਮਹਿਸਾ ਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ। 1675 ਈਸਵੀ ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਗਲੇ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਣੇ ਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਔਰੰਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਲਊਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਰੁੱਪ 2 ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ 2 ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਜੱਜਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ 3rd, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਹੈਗੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 5-4 ਮਿੰਟ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ NYPD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਪਰੰਤ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਜੱਜਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ ਜਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨੇਓ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਤੇ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਔਰ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 12 ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਰਾਤੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ, ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚਾਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 1997 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਸੈਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੱਚਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਜੂਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1947 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਟਰੇਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਟਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਰ ਆਏ, ਈਵਨ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੋ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਈਨ ਵਿਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਉਸ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਪੀਚਸ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕਮਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਆ ਜੀ 9P35 ਤੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੰਬਰ 9P35 ਜੀ। ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਪੀਚਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਆ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਸ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥਰਡ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਨਹਦ ਘੁੰਮਣ, ਹੈਰਿਸਬਰਗ, ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਦਇਆਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਏ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 1 ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੋਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਬਾਣਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਲੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ 22 ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਮੰਨ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਭੋਲੀ ਸੰਗਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ 4 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਖਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੈ ਕਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮੰਤ ਆਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ 500 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਸਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਡੋਬਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂੰਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸੰਪੰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੇ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜੇ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ, ਦਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਲ ਬੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਰਸ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਰੋੜ ਛੱਡੇ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਬਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋੜ ਛੱਡੇ। ਸਦਾ ਮਾਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ, ਕਿਹਾ ਖਾਲੜੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਖਾਲੜੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਇਆਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 25 ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। जजेस हाँ जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਨਿਸੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੈਰਵੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨੱਕ ਨਬੂਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮੋਗਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ 30 ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18ਵੀਂ ਮੱਦ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ UNO ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ
ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਰੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਥੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994 ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਮਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਫਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਈ ਖਰੜਾ ਨੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਲਾਪਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਰਮਾਣੇ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਦੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਲਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਬੋੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਕੌਰ, ਐਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਐਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਹੈਰਿਸਬਰਗ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਖਿਆ। काल तू ही तेग और तीर, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर। दशमेश पिता दी बख्शी फतेह गज के बुलाओ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ਅੱਜ मैं ਉਹ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। मैं हाँ तेग परख लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। मैनू तेग बहादुर दा लखव मिलिया, मेरा कुछ नहीं सकदियां खोतेगा। मैं जम्मिया तेगा दी छामानी, मेरे प्यो ने पहनिया 2 तेगा। मेरे पिता दी अनख बहादुरी ते रेहा परखदा तेरा प्यो तेगा। हुण वेखी आंदे भविख अंदर, मेरे पुत्र ने वाणियां ओ तेगा। उस तेग चो जो तेग निकलू और अंगिया, लखा लौगी तेरियां खो तेगा। गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा युग ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਡਰ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹਰੇਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 1665 ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਂਭੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 57 ਸਲੋਕ ਅਤੇ 58 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੇਟਾ ਪੀ ਚਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਓਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਹੈ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 1952 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 2097 ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਦਰਗਹਿਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਯੁੱਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਚ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੋਏ, ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਸਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਲਈ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਗੁਰਪਾਰਸ ਸਿੰਘ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੱਚੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼ਰਥ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बडो कलू मह साका साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी। गुरु प्यारी साध संगत जी गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे बहुत ही वडभागे हाँ कि जेड़ा अज असी त्याग दी मूरत कुर्बानी दे पुंज हिंद दी चादर नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। 25,000 ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। अपनी प्रेम रस वाली अमृत बाणी दे नाल मनुखा दे जीवन सवारे। जब 16वीं सदी दे विच औरंगजेब ने जुल्म दा खौफनाक दौर चलाया, हिंदुआं नूं जबरन मुसलमान बनाना शुरू कर दिता। वो टिक्के अते जनेऊ दा खोरा खोज मिटाउण ते तुलिया होया सी। इतिहास गवाह है एक दिन दे विच वो 1.25 मन जनेऊ ला के फिर अन्न नूं मूंह लांदा हुंदा सी। इस सब तो तंग आ करके कश्मीरी पंडितां ने गुरु साहब जी दे पास आ करके फरियाद की कि हुण तुसीं ही साडी रक्षा कर सकदे हो। गुरु साहब जी ने बड़ी हमदर्दी दे नाल उन्हां दी इस मुश्किल नूं सुनिया अते उसदे उत्ते पैरा देण दा वादा कीता। गुरु साहब जी ने बिना सुआसां दी परवाह कीते औरंगजेब नूं ललकार के कहा कि जे वो उन्हां दा धर्म परिवर्तन करवा देण तां सारे हिंदू मुसलमान बन जाणगे। इस तो बाद गुरु साहब जी ने अपनी जान निशावर करके हिंद दा धर्म रखिया, अपने खून दे कतरे बहा के टिक्के दी रक्षा की, अपने सुआसां दी डोरी नूं तोड़ करके इस जनेऊ दी डोरी नूं बचाया। धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया। उन्हां दी शहादत सिर्फ इतिहास नहीं आउण वालियां नस्लां नूं पैगाम है सच दा। शहादतां दे सिलसिले चढ़दी कला वाले कौमां 'च कदी नहीं मुकदे ते ना ही 19वीं सदी दे विच मुके। जून 1984 तीजा घल्लूकारा जो सिखां लई एक काला दौर सी, जिस दे समय विच KPS गिल वर्गे जालमां ने जलादां ने बड़ी बेरहमी दे नाल छोटे छोटे बच्चों नूं शहीद करना, नौजवानों नूं झूठे मुकाबलियां दे विच मार देना। भाई खालड़ा जी अक्सर ही क्या करते सन कि जब हनेरा हुंदा है एक दीपक सिर चुकदा है अते हनेरे नूं चैलेंज करता है। इस दीपक की न्याई भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा इस हनेरे समय दे विच खड़े अते उन्हां ने सरकार नाल टक्कर लई। भावें मत्था सरकारां नाल सी पर हौसले बुलंद सी। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की अते म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अमृतसर दीयां फाइलों विच लभ्या, जिस दे विच 25,000 बेकसूर लवारिश लाशां नूं साड़िया गया। छोटे बच्चे सिंह सिंघड़ियां नूं को के शहीद किया। उन्होंने सरकारां दे एक काले चिट्ठे खोले अते उन्होंने अपनी मुख्य जानकारी के आधार दे विच जांच पड़ताल दे विच पट्टी तरनतारण अते दुर्गाना मंदिर के शमशानां विच जांच की। उन्होंने इस जग के सामने एक काला सच लैके आए। सरकारां नूं यह सच रास नहीं आया अते बड़ी ही बदनीकी दे नाल उन्होंने उन्होंने दिन दिहाड़े चुक के उन्होंने को के शहीद कर दिता अते उन्हां दे मृतक देह नूं सतलुज दे विच बहा दिता। ओ भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा दी सोच नूं तां नहीं मार सके पर उन्हां दी सुआसां दी लड़ी नूं बंद कर दिता गया अते भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा उस मर्द सूरमे ने अपने 9वें पातशाह के पैड़िਆਂ ते चलते हुए ये साबित कर दिता कि जद जद भी हनेरा होएगा इस जग दे विच एक दीपक जगेगा अते उस नूं वेख के हज़ारां ही दीपक होर जगणगे। ते भावें ये औरंगजेब होण भावें उहदियां आउण वालियां नस्लां ये गंदियां सरकारां सिੱਖੀ नूं नहीं मुका सकदियां, क्योंकि साडा सारा इतिहास दस्तार दा है
ਵੈਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜੀ ਝਾੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਕਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਕਾਹੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੱਟਾ ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨਾਜ਼ਰਥ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਚਾਰ ਸਪੀਚਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠਰ-ਠਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਆਵੇਗਾ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਨ ਛੋੜ ਆਵਤ ਇਹ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਮਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਵੀ ਵਾਈ ਅਤੇ ਦੇਗ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੈ ਕਾਹੋ ਕੋ ਦੇਖ ਨਹਿ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1675 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡਾ ਜਬਰਾਨ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚਾਰਟਰ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਰਹੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਲਵਾਰਿਸ ਹਨ। ਉਸ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 25,000 ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਫਰੋਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ। ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Judges ready? प्रगट पे गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै टापी चादर। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 1621 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। 1665 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ, ਲਾਗੀ ਖਿਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਓੜ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਭਾਵ ਪੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1952 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75% ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 25,000 ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਲੜੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਮੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੇਰ ਚਮਕੇਗਾ। 1995 ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਡਾਲੀਅਨ 5E43 ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹੋਏ 5E43 ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਪਹੁਲਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜੱਦੀਸ ਤਿਆਰ ਨੇ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पै काहू को देत नै पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। गुरु तेग बहादुर जी कहते ने कि ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਸਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1621 ਵੈਸਾਖ ਪੰਜਵੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਓ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਰਖ ਬੈ ਹਿਤ ਜਗ ਬੀਰਜ ਹਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਸਨ। 57 ਸਲੋਕ ਜੋ ਹਿੰਮਤ, ਸੱਚ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 10 ਮਕਰ 1672 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਲਾਲਦੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ, ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, 1-2 ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 277 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਉਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। 84 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲੱਭੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ 25,000 ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ। ਸਤੰਬਰ 6, 1995 ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ 48 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 84 ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਸੀ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਖ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੈ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਭੈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਲਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 16ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਲਈ ਜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 16ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 9 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਭੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੱਚੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਵਲਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ son of ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿਕਸਵਿਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੱਚੀ ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਡੀ। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान तेग बहादुर सीख रिया करी ना किन्हुआन। प्यारी साध संगत जी, फतेह दी सांझ पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਸੀਸ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਤਿਆਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਸ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਣੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖੋਜੀਆਂ। ਗੁਪਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਲਿਆ। ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਸੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਲਕ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ।
कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर पे ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बोहर ना मरना होए। होइयां भुल्लां चुकां दी माफ़ी देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। तनवीर कौर डॉटर ऑफ लखबीर सिंह। कितने बच्चे हो? ये लास्ट बच्चा ही। दो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਕੌਰ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਹੁਲਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कब हूना छाडे खेत, कब हूना छाडे खेत। गुरु प्यारी साध संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिखा दे महान गुरु नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। शुरू तो ही गुरु साहिब सेवा ਅਤੇ सिमरन नाल जुड़े रहे ते जद कश्मीरी पंडित औरंगजेब दे जुल्म तो बचन लई गुरु साहिब कोल आए ते गुरु साहिब ने उस लोकां नाल हमदर्दी भरी ते उस लोकां दे दुख नूं अपना दुख मन्निया। इसे तरह गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म दे राखी अस्ते ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ अस्ते अपनी जान कुर्बान कर ਦਿੱਤੀ। साहीन हिंद जेड़े हो रहे सी, साहीन हिंद जेड़े हो रहे सी, दे के सा अपने सा पा गया ओह। सिर लथ जो दे जेदे बन राही, सिर लथ जो दे जेदे बन राही, ऐसा राह अनोखा बना गया ओह। सारे देश नू ठंडी हवा आवे, सारे देश नू ठंडी हवा आवे, बन रहमता दा बदल वसिया ओह। बुली हासे मजलूमा दे रहन सदा, बुली हासे मजलूमा दे रहन सदा। मौत वेख के भी सामने हंसिया ओह, मौत वेख के भी सामने हंसिया ओह। गुरु साहिब मौत तो डरे नहीं, पैर काहू को देत नह पै मानत आन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ। ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੰਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਇਨਮੇ ਕਸ਼ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਜਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਿੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਕਢਾਏ। ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 25,000 ਲਾਪਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਬਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੀਪਕ। ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਲਾਸਟ ਬੱਚਾ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਕੌਰ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਵਲਜੋਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਪੀਚਸ ਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਕੁਈਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਵਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ
ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਪਾ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਸਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਉਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ PRO ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ 2 ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਓ। ਸੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ 18 19 ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਯੋਗਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਚੋਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸੱਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਗਾਤ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਕਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਜੂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੂਸ਼ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਭਾਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਿਸ਼ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਪਲ ਦੀ
ਸੋ ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਚ ਹੈਗੀ ਘੜੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, 2-3 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਟੋਟਲ 930 ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 12 ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਮੇਚਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਠਹਿਰਾਅ ਸੀ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਿਊਜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਿਟਰਨ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰੰਟੀਡ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਐਪਲ ਵਾਚਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਕੀ ਗਿਫਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਬਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2-4 ਲੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਮਕਾਇਆ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬੜੀ ਕਤਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਵੱਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ 16 ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਪਾ ਮੁੜਿਓ, ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਅ ਮੁੜਿਓ। ਬਾਣੀ ਮਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਣਾ ਤਨਾ ਉੱਤੇ, ਵਾਸੋ ਕੌਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਮੁੜਿਓ, ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਈਂ, ਕਰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਮੁੜਿਓ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਟੱਪੇ ਕਹਿਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਾਓ, ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਭੈਣੋ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਵਾਨ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਫਲ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਣ। ਆਜੋ ਜੀ। ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਪਰ ਆਏ,
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਸਪੀਚਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਭੂ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਖਾ ਸੈੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੰਡਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਖਾ ਸੈੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਿੰਘੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ। ਪਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭੋ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤਖਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਵਹੇਗੀ आप गुरु की फौज, शत्र चलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। पुल चुकदी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਪਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ, ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਰ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਲ ਸਟੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਝੁਕਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, 5ਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਈਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ 2 ਵੱਖਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਾਣੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਸੀਮਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਈਨਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਆ, 930 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲੀ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੈਂਸਿਲਵਾਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ। ਮੈਂ ਵਰਡ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਸਜਾਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਾਊਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਉਹ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦਾ।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੋ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਐਵਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਟਰੋਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਈਜ਼। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਅੱਜ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵੀ ਤਲੇ ਹੋਏ ਆ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 12 ਕੀਤੇ ਤੇ 12 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਬੈਕ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਬੈਕ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ QR ਕੋਡ $5000 ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਮਿਟ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ $5000 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $5000 ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਵੀਰ ਬੇਦੀ ਪਰਮਵੀਰ ਬੇਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। $5000 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। QR ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਭਾਈ ਹਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਇਤ ਆਦਿਕ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਓ। ਵਰਲਡ ਸੇਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਦਲੀਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, 1800 ਗੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 900 ਗੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1800 ਗੱਡੇ ਚੋਂ 900 ਗੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਕੀ ਬਲ, ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਲੋਕ? ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਲੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦਇਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਜਬ ਅਸਰ ਇਸ ਕਾ ਹਮ ਦੇਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਗਜ਼ਬ ਅਸਰ ਇਸ ਕਾ ਹਮ ਦੇਖਾ, ਬੁਜ਼ ਦਿਲ ਕਰਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਸ਼ੇਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਜ਼ ਦਿਲ ਕਾਰ ਡਰਾਕੜ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 5 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੁਜ਼ ਦਿਲ ਕਰਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਸ਼ੇਖਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਣ ਨਾ ਕਿਸਹੂ ਕੀਏ ਰਾਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਣ, ਮੁਥਾਜ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਾਣ ਨਾ ਕਿਸਹੂ ਕੀਏ ਰਾਖਤ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਾਖਤ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਾਖਤ, ਔਰ ਸਬਨ ਕੋ ਜੀਵ 84, ਮਾਨਤ ਆਪਣ ਤਾਈ ਅਬਨਾਸੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਹੂ ਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਮਸਟਰਡਮ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਆ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈ ਬੋਤਲ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਦਾਦੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਦੂ ਮਨਮੁਖ, ਦਾਦੂ ਮਨਮੁਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਦੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਦਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਦਾਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗੀ। ਆਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਰਾਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਿੱਜਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ ਵਾ ਕੱਲ ਰਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਵੀਰ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਂਭਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ ਫॉर ਅਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਪਲ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈ ਬਾਈਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਚ ਐਪਲ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬੰਦੇ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਉਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਾਏ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਇਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਆਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਕਾਲਿੰਗ ਆਊਟ ਯੂਰ ਨੇਮਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਾਲਿੰਗ ਆਊਟ ਯੂਰ ਨੇਮਸ, then you are lucky that you will be into first, second, third prize winner for today's competition. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟਰੈਵਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਕਸਵਿਲ ਤੋਂ। These are the participations. ਬੱਚੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਨਾਹਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਨਾਹਤ ਕੌਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਟਰ ਕਨੈਕਟੀਕਟ। ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ if he participated from Harrisburg. Bikram Singh if he participated from Connecticut. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਾਈਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਉਣੇ। ਉਨਕਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੀ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੱਕਾ suputter of Navaldeep Singh from Carteret if he participated. Then we have Rajveer Singh, Sah Singh from Boston, and one is the Sah Singh from Carteret. ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇਕੱਠੇ। Siana Kaur from Boston. ਨੌ ਤਾਂ ਕਾਹਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਕਤਾਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੰਤਰਜੋਤ ਸਿੰਘ from Boston, ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਸਿੰਘ from Pine Hill, ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ from Harrisburg, ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ from Pennsylvania, Jaseen Kaur from Queens Village, Kalman Gill from Carteret, Komal Naran from Virginia, Manraj Singh from Virginia, Navreet Kaur from Nazareth, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਦੇ Priya Kaur from Hicksville, Sahib Singh from Carteret, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾ। Sahibdeep Singh from Boston, Sanmukh Singh from Hicksville, Simarpreet Singh from Richmond Hill, Group 3 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਲਿਫਾਫਾ ਦੋ ਵੀ
Arpit Singh from Queens Village. Harsimar Singh from Makhan Shah, Jasdeep Singh from Makhan Shah. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗ ਲੈਣੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। Sahaj Sidhu from Carteret, Yashpreet Singh from Richmond Hill. ਉਹੀ ਗਈ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫੜਾਤਾ ਲਫਾਫਾ ਇੱਧਰ ਫੜੀ ਜਾ ਹਾਂ ਫੜਵਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਈਨ ਹਿਲ, ਆਦਵਿਕ ਕੱਕਰ from Makhan Shah, New Jersey, Iknoor Kaur from Connecticut, Advik Khakkar from Makhan Shah, Inderpreet Kaur from Queens Village. ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਖਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਖਾਵਾ ਵੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੂਰ ਹੈ? ਇਕਨੂਰ ਹੈ? Your name is Iknoor Kaur? Okay. ਓਕੇ ਆ ਲਫਾਫਾ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ Kirtajit Singh from Virginia, Manpreet Kaur from Richmond Hill, Rahmat Kaur from Hicksville, Sargun Sani from Boston. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਵੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਵਾਈਏ ਮੈਡਲ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਡਲ ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹਨ, ਚੱਲ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਸਰਤ, ਗੁਰਸ਼ੀਨ ਕੌਰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਕਨੈਕਟੀਕਟ। ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਇਹ ਜੋ ਬਾਗ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇੜੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਨਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਢੰਗ ਪ੍ਰਭਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਬੜਾ ਚੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆ ਪਾਲੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹਿਕਸਵੈਲ, ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਬੋਸਟਨ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨਜ਼ਰਤ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ।
ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਜੀ ਇਧਰ ਫੜਾ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਜੀ ਆ ਬੇਟੇ ਇਧਰ ਆਓ ਬੇਟੇ ਇਧਰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਨੰਬਰ ਪਾੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫੜੋ ਫੜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਾਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਜੱਜਸ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੱਜਸ ਲਈ ਆ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਫੁਰਤੀ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫੜਾਈ ਚੱਲੇ ਜੀ ਆ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਅੱਗੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਲੜਾਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਿਕਸਵਿਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, 110 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਕਸਵਿਲ ਲੌਂਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਲਓ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਸੇਜਿਵਟਸ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਤੋਂ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੰਡਣੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ, ਮੈਡਫੋਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੈਮਡਨ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। TRC ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ T 139342C, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ TLC ਦੀ, ਉਹ T 8090C, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਿਓ ਜੀ ਗੱਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਵਾ
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਭੈਣ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਠਗੜ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਹੋਣ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਸ ਚਲੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਚਾਚੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਵੱਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਭੇਜਤੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਇਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ 110 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਵੀ 110 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 95 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 935 ਜਿਹੜੇ ਅਸਕੀ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਓਵਰ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 1 ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਮ? ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਗਰੁੱਪ 1 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 6 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 13 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਜਸ ਕੌਰ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓ। ਗਰੁੱਪ 1 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ 6 to 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 19 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ। ਕਵਨੀਰ ਕੌਰ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ।
ਫੜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 19 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੁਚੱਚੀ ਸੁਚੱਜੀ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਮਡਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਾਊਥਇੰਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਗੇ ਤੋਂ ਕਵਨੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ 12 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਐਤਕੀ 19 ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆ ਬੇਟੇ ਫੜ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਿੱਕੀ ਮੈਡਲ ਵੇਖੋ ਮੈਡਲ ਸਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ 13 ਇਅਰਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ 19 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕੰਠ ਸੀਗੀਆਂ। ਗਰੁੱਪ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਲਾ 9ਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਲਾ 9ਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਓ ਜਕਰਾ ਲਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਵੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਦੋ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਗੁੱਡੀ ਕੁਛ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੋਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 13 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਖੇਤੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫਸਟ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ। ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ 14 ਤੋਂ 18 ਇਅਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਕਸਵਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੇਗਾ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਐਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 30 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ। ਗੁਰਜਸ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। इस बच्चे ने सवैये महले पहले के, पंजवे के, मुखवाक महले दूजे, कुचज्जी सुचज्जी गुणवंती रामकली की वार शब्द जा रहे जो लिस्ट देता सीगा ते बड़ी सारी लिस्ट सीगी। सो हुण मैं अगे हाँ जी 1 मिनट सारी संगत जी सानू थोड़ा जिहा टाइम हाँ जी। इस तो बाद बेनती है जी संत बाबा प्रेम सिंह सोसाइटी के सारे सेवादार वो कृपा करके इधर आए। जसी भाजी हुणी इत्थे ने, ढिल्लों साहब चले आओ जी, छेती आओ प्लीज़। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੁੱਪ 1 6 to 9 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਔਰ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਵਲ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਤੋਂ। थर्ड प्राइज is a tie between Virginia and Harrisburg. Pahul Kaur and Ekam Singh ji. Pahul Kaur from Virginia, Ekam Singh from Harrisburg. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਇਰਾ ਸਿੰਘ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਇਰਾ ਸਿੰਘ, ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਾਸ 10 to 13 ਇਅਰਸ। ਦੋ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬੀਟੇ ਦਾ ਲੈ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ 28 not between 2 between 3 Connecticut, Makhan Shah ਤੇ Richmond Hill। ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ from Connecticut, ਗੁਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਬੀਬੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ from ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ from Richmond Hill। ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ। ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਘਲਾਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਸੀ
ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਾਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਗਣ ਲੈਣਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਖੇਮੇ ਤੇ ਅਨੰਦਰੂਪ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ 10-20 ਮਿੰਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ 3 ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਇਕਲੇਵ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਵਰਜੀਨੀਆ। ਸੈਕੰਡ ਬੂਟਾ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਦੋ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਐਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਬਲਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਬਲਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਨੈਕਟੀਕਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਚਰੀ ਥੱਲੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਜੀ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 1-1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਐਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਈਨਹਿਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਗਰੁੱਪ 1 ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਐਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰਚਰੀ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਰਜੀਨੀਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਫਸਟ ਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਲਵਾ ਬ੍ਰਦਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 10 to 13 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ ਗੁਰਰਹਿਮਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਐਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਬਾਲਟੀਮੋਰ। ਮੈਡਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 1 6 to 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਆ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰ। ਵੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਆਹ ਮੈਡਲ ਫਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੁੱਪ 1 6 to 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਿਕਸਵਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਪਾਨੀ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
स्पीच ग्रुप 1 ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਕਾਟਵਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਬਾਲਟਿਮੋਰ Ekam Singh from Dashmesh Darbar, Seerat Kaur from Baltimore. बोले सो निहाल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ 10 to 13 ਇਅਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੋ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈ ਹੈ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜਪਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਏ थर्ड ग्रुप 2 थर्ड पोजीशन जपनाम सिंह फ्रॉम वर्जीनिया समरदीप सिंह फ्रॉम न्यू जर्सी बोले सो निहाल। ऐसे कैटेगरी ग्रुप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਨਵਲੀਨ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਵਲੀਨ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ बोले सो निहाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੰਪੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਡਾਟਰ ਆਫ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਹਿਕਸਵਿਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ बोले सो निहाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ 14 to 18 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਇਆਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਫ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਵੇਟ ਖੜ ਜਾਓ ਮੜ ਜਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੜਾਤਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੜਾ ਦੋ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਤੇ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਅਨਹਦ ਘੁੰਮਨ
ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਹੈਰਿਸਬਰਗ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਅਨਹਦ ਘੁੰਮਣ। ਆਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਫਰਮ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਅਨਹਦ ਘੁੰਮਣ ਫਰਮ ਹੈਰਿਸਬਰਗ। ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ। ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਲੀਨ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਡਸਬਰਗ। ਨੇ ਪਾਈਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਈਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਹੈਗੀ ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਫਰਮ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਰਨ ਸਿੰਘ ਆਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਨ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਹੈਰਿਸਬਰਗ। ਸਾਰਨ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਆਰਚਰੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਲਓ ਫਿਰ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਹੈ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਪਲਾ ਜੀ ਫੜ ਜਾ ਕੇ ਮਸੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਸਾਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿਓ ਡੱਬਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਟੀਵੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਚਲੋ ਦਿਓ ਤੱਕ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜੁੰਦਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਰਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਹਿਕਸਵਿਲ। ਆ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੇ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਦੇ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏ 12 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਬਹਿ ਜਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
$5000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ $1100 ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $500 ਦੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ $500 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ $500 ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ $1000 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਦੇਣੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਜੀ ਫਲੈਗਸ ਅੱਗੇ ਫੜਾਇਓ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੱਸੋ। $2100 ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ 222 ਦੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲੌਂਗਾਲੈਂਡ ਹਿਕਸਵਿਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਅੱਗੇ। ਆ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਬੜਾ ਦੱਸ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਇਓ ਅੱਗੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਫਲੈਗ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਇਓ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ $500 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਰਤੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਲਾਇਓ ਦੱਸੀ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਨਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਆਓ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡੀ ਹਾਈ ਵੈਲੀ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਜੋ ਭਾਜੀ। ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾ ਮਾਤਾ ਉਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆ
ਬਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸਪੀਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਵਲੀਨ ਕੌਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂ ਇਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਤੋਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੀਚ। ਸੋ ਉਹ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਗਗਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਗਗਨ ਨੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਮਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਐਨ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਹਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਫਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗਗਨ ਨੂੰ ਲਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਗਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਵੇ। ਗਗਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਹਿੱਤੇ ਪਰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਦੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ